शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज इस सत्संग की शुरुआत करिए उस तो पहला असी उन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्हां दी वजह दे नाल अज इस रहीमपुर दे विच सत्संग होण जा रहा है, क्योंकि इन्हां ने देखो कितना सुंदर इंतजाम किया है। इस करके जे इन्हां ने बेनती करके ये टाइम लिया, ये सारा इंतजाम किया है, तो आओ सब तो पहला इन्हां सारे मैंबरां नूं जिन्हां ने भी अज दे सत्संग सहयोग पाया है असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे और शाबाश भी देवांगे कि इसी तरह जिदा अज इन्होंने इस सत्संग करवाया है, आओ रल के इन्होंने वास्ते उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करिए कि मालिक इन्हों सारे मैंबरों इस नगर नूं अपनी कृपा दया मेहर नाल इदां भरपूर करन कि इन्हां दा आपसी प्यार मुहब्बत एकता सुख शांति सदा ही ये नगर च इन्हां परिवारां च बनी रहे और मालिक इन्हां दे कम्मां कारां च इन्नियां बरकतां देण, तंदुरुस्ती देण, प्यार मुहब्बत इन्ना इन्हां दा होवे कि हर साल रल मिल के जिदा अज कराए इस तो भी अच्छे ढंग के नाल ये हर साल सत्संग करवाते रहन और सानू सारियां नूं भी इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। कर दी बेनती? आवाज़ नहीं आई? साड़ी आवाज़ समझ आ रही है ना? फिर तुहाडी आवाज़ क्यों नहीं आ रही? इसलिए दिलों बेनती जो कर दी इंसान ने तो फिर वो मालिक भी खुश होंगे है कि देखो ये इंसान सिर्फ अपने वास्ते नहीं मंगता, ये सब दे वास्ते मंगण वाला और जो सब दी फिक्र करता है, सब नाल प्यार करता है, फिर वही मालिक दा प्यारा हुंदा है। इसलिए बड़ा छोटा जिहा एक तरीका है अपने उस मालिक दा प्यार हासिल करन दा। जरा समझना सारिਆਂ ने। किसी ने हज़रत अली नूं पुछया सी कि महाराज खुदा दा प्यारा बनने वास्ते सानू की करना पैना है? हज़रत अली ने बड़ी प्यारी गल कही, कहंदे खुदा दा प्यारा बनने वास्ते कोई गल है, तू रब दे बनाए इंसानां नाल प्यार करना शुरू कर दे, क्योंकि जिहड़ा ओहदी बनाए हुए मखलूक नाल प्यार करता है, इंसानां नाल प्यार करता है, परमात्मा ओनू प्यार करना शुरू कर दिंदा है। नहीं तो आप देखना जे कोई तुहाडे बच्चे नाल प्यार करे, ओनू खिडौना लिया के देवे, कोई चॉकलेट देवे, टॉफी देवे, तो वो इंसान तुहानू उद्दां ही प्यारा लगना शुरू हो जाता है कि ले भी मेरे बच्चे नाल प्यार कर रहा है। इसलिए असीं सारे उस मालिक परमात्मा प्रभु दे बनाए हुए हैं और वो भी ऊपर बैठा देख रहा है। जरा गौर करना, एक इशारा है ऊपर बैठा, ऊपर बैठे का मतलब आकाश की तरफ नहीं, इत्थे इंसान के अंदर, कहते ना 10वां द्वार इत्थे है और इत्थों ही चढ़ाई करनी पैंदी है। इंसान के अंदरली मंजिल है जिथे सब तो ऊपर बैठा हो देख रहा है कि इंसान कर की रहा है। इसलिए अज जे सत्संग जाके बैठने का मौका मिलया है तो आओ फिर अज यही थोड़ा समझना कि कितना असीं थल्ले उठ के उस ऊंचाई तक पहुंचीए, उस ऊंचाई तक जिथे वो साडा मालिक परमात्मा बैठा आनंद का भंडार लैके सानू सारियां नू जिंदगी दे रहा है, साडे सारे जीवन च जिथे खुशियां दे रंग भर रहा है। जदों असीं वो मुकाम नू समझ लवांगे तो फिर साडे जीवन च खुशियां दी आनंद दी कमी कदी रहेगी नहीं। इसलिए अज यही समझना है और इत्थे असीं अज दे सत्संग की शुरुआत एक छोटे ਜਿਹੇ शब्द तो करांगे। हालांकि सत्संग शुरू हो चुका है पर फिर भी इस सत्संग दे विच हुण जो गहराई की तरफ लैके जाना ना तुहानू, वो एक छोटे ਜਿਹੇ शब्द च बड़ा प्यारा इशारा है। की क्या है? संत कबीर जी की वाणी है कि सब घट मेरा साइयां, सब घट मेरा साइयां, सोनी सेज ना कोई बलिहारी उस घट के जा घट प्रगट होए। वो कहते हर जगह ही वो साईं वो परमात्मा प्रभु मौजूद है। कोई भी जगह ऐसी नहीं है, कोई भी मुकाम ऐसा नहीं है जिथे परमात्मा ना होवे। और जो घट की गल आती है ना तो इशारा इंसान की तरफ करते हैं, क्योंकि इंसान के अंदर बड़ी स्पैशल कला है। जिदा समझ लो कि असीं कहते हैं ना कि लै भी वो सुपर हीरो, वो अंदर पावर है। कह देंगे ना कोई फिल्मों च असीं देख लेंगे हैं कि सुपर हीरो सुपरमैन हवा चोड़ता है, वो तो गोली का असर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस सुपर पावर है। या बंदा कहता स्पाइडरमैन है, हत्थों जो जाल निकलता मकड़ी की तरह चढ़ जाता, सुपर पावर। हुण जरा समझने वाली गल है इत्थे कि जिद्दां असीं देखदे हो ना अंदर सुपर पावर है, वो इंसान अपने आप को सोचदा कि काश वो पावर मेरे कोल हुंदी। पर असीं इत्थे क्लीयर करना चाहांगे कि सब तो बड़ी पावर तां तुहाडे अंदर बैठी है, जिहदे तो उपर होर कोई है ही नहीं। और वो किहड़ी पावर है, किहड़ी ताकत है? वो ताकत है तुहाडा जन्मदाता, वो परमात्मा प्रभु परम शक्तिशाली तुहाडे अंदर बैठा है। हुण गल तां उहनूं जानण दी है, गल तां उहनूं समझण दी है। बस इंसान
ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਨਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਵੱਜੋ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ, ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤਾਂ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰੀ ਉਸ ਘਟ में ਜਾ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ परमात्मा ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ परमात्मा ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਪੀਰਾਂ, ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਹੁਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਪੀਰ, ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ, ਰਹਿਬਰੀ ਸਾਡਾ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣ ਲਿਆ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਘਟ ਮੇਰਾ ਸਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸਾਈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁਜਾਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਕਾਹਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਪੱਥਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਮੂਹਰੇ ਆਰਤੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫੋੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੀ ਮੂਰਤੀ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੀ ਪੱਥਰ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਰ ਉਹੀ ਪੱਥਰ ਜਦੋਂ ਘੜਦਾ ਮੂਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਾਲੇ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ, ਰਹਿਬਰਾਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਬੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਵਿਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਝੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਿਕਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕਮੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਛੱਡਦਾ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਉਹ ਸਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਇਹੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਮੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਰਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਫਰਕ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੱਥਰ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਛੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਬੁਰੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗਲਤ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ, ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝ लेना कि जब तक तुम अपने प्रति कठोर नहीं हो सकते तब तक तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। सफल वही इंसान हुंदा है जिहड़ा अपने प्रति कठोर बन जावे। जिदा महात्मा बुद्ध ने कहा कि दूसरों के प्रति दयालु और अपने प्रति कठोर बनो। कठोर का मतलब समझदे हो ना? जिदा कहंदे बंदा बड़ा कठोर है, इहनूं दया आंदी नहीं किसे ते, ये बंदा बड़ा कठोर है, कहते दया करदे नहीं, वो कहंदे दूसरिਆਂ प्रति दयालु, दूसरे ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਓ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਣਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ,
मैं दर्द देने ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕਿ ਦਰਦ ਝੱਲ ਕੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨੋ ਪੇਨ ਨੋ ਗੇਨ। ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਗੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਵੱਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦਰਦ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿ ਨਾ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹਦਾ ਬੜਾ 6 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾ ਚੰਗਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਹੱਟਾ ਕੱਟਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਕਤਵਰ, ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ, ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਲਈ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਯਾਨੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ, ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮੀ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਟਾ, ਜੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਜਾ, ਇੱਕ ਫਲਾਨੀ ਗੁਫਾ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ 2 ਫੁੱਟਾ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟਾ? 2 ਫੁੱਟਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਕਰਕੇ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਨੌਜਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟਾ ਇਨਸਾਨ, ਮੈਂ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ 2 ਫੁੱਟਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਦੌੜਾ ਹੀ ਆਇਆ 2 ਫੁੱਟਾ ਇਨਸਾਨ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਕੇ ਚੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਂਦਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਕੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ 2 ਫੁੱਟਾ ਪਰ ਤੇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਸ਼ਤੀ ਲੜ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਇਹਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਹ 6 ਫੁੱਟਾ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ 2 ਫੁੱਟ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਫੜ ਕੇ ਐ ਘੁਮਾ ਕੇ 2-4 ਇੱਧਰ ਮਾਰਿਓ, ਫਿਰ ਦੌੜ ਕੇ ਆਵੇ, ਫੇਰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮਾਰੇ, ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਖਰ ਇਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਹੁਣ ਧੌਣ ਉਹਦੀ ਹੱਥ ਸੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਸੀ ਗਰਦਨ ਮਰੋੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, 2 ਫੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, 2 ਫੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ, ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਪਿੱਠ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਕੁਸ਼ਤੀ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰੇ ਕੀਤਾ, ਜਾ ਹਾਰੇ ਹੋਏ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ, ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ, ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ। ਕਹਿ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਉੱਤੇ, 2 ਫੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹੁਕਮ ਤੋੜੀ ਜਾਈਏ ਔਰ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਵੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਔਰ ਹੁਕਮ ਵੀ ਨਾ ਮੰਨਾ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਟੀਚਰ ਪਾਠ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਸਮਝਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਕੇ ਆ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਟੀਚਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਬੈਠਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਲਾਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ, ਚਾਹੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਮਾਰਨਾ? ਪਰ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ, ਮਾਰ ਕੇ ਆ ਉਹਨੂੰ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ, ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ? ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਹੁਣ ਮਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਦੇਖਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਜਦੋਂ ਉਸੇ ਗੁਫਾ 'ਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ 2 ਫੁੱਟਾ ਇਨਸਾਨ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਠ ਕੇ, ਉਹ 2 ਫੁੱਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆ 2-2.5 ਘੰਟਿਆਂ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਇਹ, 2 ਫੁੱਟ ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਨ ਫੇਰ ਆਇਆ, 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੀ, ਮੈਂ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ 4 ਫੁੱਟ। ਪਰ ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਫੇਰ ਕੁਸ਼ਤੀ ਜੇ ਲੜੀ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧੌਣ ਹੱਥ 'ਚ ਆਈ, ਫਿਰ ਤਰਸ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ? ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਫੇਰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਤਰਸਿਆ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ
जा। फिर फकीरा को गया, कहता महाराज मार नहीं हुंदा, तरस ही आंदा है। फकीर कहते फिर रब नूं, फिर उन्होंने इक्को ही गल कही, भुल जा, फिर तेन रब नहीं मिल सकता, उन्होंने मार के ही रब मिलेगा। इस करके हुण, और फिर मैं तेनों कहां कि तीसरी बार तू जाना आ, होशियार नहीं, इस बार तू की रहना है। वो कहता मारे होशियार की, 2 बार हरा चुका है, तीसरी बार की होशियार। कहते जा फिर जाके देख ले। जो तीसरी बार गया तो देख के हैरान रह गया कि जेड़ा 2 फुटा सी 6 फुट का हो चुका है। ये तो अपना कद भी 6 फुट तो भी, तो उसकी ताकत भी बढ़ चुकी है। ये तो हैरान रह गया, कहता है वो जिन्हों मैं 2 फुटा समझ छड्डी जाता सी, 4 फुट हो गया, 6 फुट हो गया। कमाल की गल है। हुण मुकाबला होया, पर इस बार मुकाबला बराबरी का सी, क्योंकि वह भी 6 फुटा, वो भी 6 फुटा। हुण मुकाबला बड़ी देर चलिया, कदी वो उपर, कदी वो उपर, कदी वो धौण फड़ लवे, कदी वो फड़ लवे। बड़ी मुश्किल सट्टां इहदे भी लगियां, सट्टां ओहदे भी लगियां, पर इस बार उन्हें घुमा के बाहर मारिया गुफा के मूँह चों, यानी गुफा के अंदर गया सी ना लड़न। ये डरदा वापस आया फकीर को, कहता महाराज वो तो 6 फुटा हो गया। फकीर कहते मारना तो पैना ही है तेन, मारना तो पैना ही है तेनू। जे पहले ही साडी गल मन लैंदा तां सट्टां ना लगदियां तेरे, आ हालत ना तेरी हुंदी, पर तू हुक्म नहीं मन्निया। देख लै, मारना तो पैना ही है, जा जाके दोबारा लड़ के आ। हुण जदों चौथी बार गया, वो 6 फुटा 8 फुट का हो चुका है। ये तो उसके सामने छोटा लगता है। हुण तो हिम्मत नहीं पई उन्हें लड़न की, कहण दी हिम्मत नहीं पई। जिद्दां ही 8 फुटा दौड़ा आया, पिछे नूं वापस दौड़िया वापस पिछे नूं, और आके कहंदा महाराज बड़ा औखा, मैनूं समझ नहीं आंदी कि हो की रहा है, हो की रहा है। आखिर वो इंसान है कौन जिहड़ा 2 फुट तो 4, 4 तो 6, 6 तो 8 का हो गया। हुण तो मैं उहदे सामने बच्चा लगदा है, पहला मेरे सामने वो बच्चा सी, छोटा सी, हुण वो बड़ा हो गया, मैं छोटा आ। फकीर कहंदे बेटा तू हुक्म मन लैंदा तो पहली बार ही गल खत्म हो जानी सी, पर तू नहीं मन्निया। हुण वापस चला, तू रब नूं पाण दे लायक है ही नहीं, क्योंकि हुण तू जाना 10 फुट का हो जाना है। तू जिन्नी बार जाना उसका कद 2 फुट बदना ही है। हुण तू उन्होंने मार ही नहीं सकता, चला जा वापस। वो कहंदा मारे चला तो मैं जांदा निराश हो के, पर मैनू ये दसो कि है की, वो है की। तो फकीर कहंदे बेटा वो है तेरी बुरी आदत। जो इंसान बुरी आदत करता ना, पहला जिद्दां फर्ज करो एक इंसान एक पैग ना की हुंदा आ, असीं किहड़ा शराबी आ, एक पैग इन्ना कुछ हुंदा 2 इंच का, पर फिर की हुंदा है, मैं नहीं इहनूं छड्ड सकदा आदत नूं, मैं नहीं अपनी आदत नूं मार सकदा। जिहड़ी ज्यादा माड़ी आदत थोड़ी है, मैं किहड़ी बुरी आदत है। आदतां पहला छोटियां ही लगदियां है, जिद्दां वो पहला 2 फुटा ही लगदा सी, पर जिद्दां जिद्दां टाइम बीतदा जाना वो तुहाडी आदत 2 फुट तो 4 फुट, 4 फुट तो 6 फुट, 6 फुट तो 8 फुट, 8 तो 10, वो इदां दी बन जानी है कि फिर सारी जिंदगी उन्हें दबा के रखना तुहानूं। इसलिए जो साडियां बुरियां आदतां है, अगर उन्होंने छड्डांगे तो फिर ही असीं रब तक पहुंचांगे। जिद्दां फकीरां ने कहा इहनूं मारना ही पैना है, फिर ही तैनूं रब मिलेगा। जब तक तू उन्होंने मारेगा नहीं, उदों तक तैनूं रब की प्राप्ति नहीं होएगी। इत्थे वो 2 फुटा इंसान की है, वो साडियां बुरियां आदतां है। किसी को कोई नशा करन दी आदत है, किसी को आलस की आदत है, किसी को निंदिया की आदत है। इसलिए फिर कहांगे जरा समझना कि अज इंसान नूं जिन्हां चीज़ां तो डरना चाहिए उन्हां तो डरदा नहीं, तो जिन्हां चीज़ां तो डरना नहीं चाहिए उन्हां तो एवें डरी जाता है। समझ दिओ किहड़ियां चीज़ां तो बंदा खावाखा डरी जाता है। पहला डर मौत का डर, किते मर ना जावां। देखो कमाल दी गल, इन्नी मूर्खता, हालांकि पता है जो आया है उसने एक दिन मरना ही है, मैं कुछ भी कर लवां मैं मौत तो बच नहीं सकता, फिर भी असीं डरदे किते मैं मर ना जावां। वो जो हो के रहना है ਉਹਦੇ वास्ते डर नहीं चाहिए, ਉਹਦੇ वास्ते तैयार होना चाहिए है कि मैं मर जाना है। इसलिए मरन तो पहला जिन्ना मेरे को समा है मैं इहनूं खुशी नाल आनंद नाल जी लवां, क्योंकि एक बार जो टाइम लंघ गया मुड़ के हथ नहीं आना। और खुशी का मतलब यह भी नहीं कि मैं गलत कर्म करके खुश होवां, खुशी नाल मैं इदां जीना है कि मैं आप भी हस्सां मुस्कुरावां खुश रहां तो दूजियां नूं भी खुशियां दे जावां। जिद्दां गुरुआं रहबरां दी जिंदगी सी कि वह आप भी आनंद दे विच रहिंदे सी, तो जिहड़ा उन्हां दे कोल आ जांदा सी वो बोल ही इदां दे बोलदे सी, बचन ही इदां दे करदे सी कि दूजियां दे जीवन च भी आनंद भर दिंदे सी। पर अज इंसान डरदा, हाए किते मर ना जावां,
ਕਿਤੇ ਮੌਤ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰੋ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਮਰਨਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਜੀ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਮਰਨੇ ਤੇ ਜਗ ਡਰੇ ਮੇਰੇ ਮਨੇ ਆਨੰਦ। ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾ ਲਾਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆਈ, ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੇਕ ਦਿਸ਼ਾ ਮਿਲੀ, ਇੱਕ ਨੇਕ ਰਸਤਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਦੁਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਡਰੋ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ? ਡਰੋ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। और डरिए निंदिया चुगली करन तो, कि अगर मैं किसी की निंदिया करूंगा तो मेरा मालिक खुश नहीं होएगा कि तू लोगों की निंदिया करने वास्ते दुनिया ते आया है। जरा सोचो, तुसी जदों झगड़ा करते हो, लड़ाई करते हो, गाली गलोच दिंदे हो, तो रब भी की सोचदा होएगा, तैनूं इसलिए जन्म दिता सी, मैं तैनूं इसलिए पैदा कीता सी कि आह काम कर। बल्कि जदों तुसी किसी दा भला करोगे, किसी दा अच्छा करोगे, किसी दी हेल्प करोगे, मदद करोगे, तो फिर रब खुश होएगा कि देखो ये है मेरा प्यारा, इनू मैं जिंदगी दिती तो इस जिंदगी नाले दूजियां दा भला कर रहा है, दूजियां दी मदद कर रहा है, ये गिरियां नू उठा रहा है, भुखियां नू खिला रहा है, ये किते सेवा च लगा है, दान पुण्य दा कार्य कर रहा है, नेकियां कर रहा है। और नेकियां करने वाले नू फिर परमात्मा दिंदा भी बहुत है। ये गल याद रखना, जिदा दसीदा ना किसान एक बीज पांदा तो फिर बोरियां दी बोरियां घर लेके आंदा है। इसी तरह जदों आपां रब दे खातर कुछ करते हैं, नेक कर्म करते हैं, तो रब भी खुशियां नाल साडा घर भर दिंदा है, बरकतां नाल साडा घर भर दिंदा है। इसलिए समझ लेना सारियां ने। सो कातों डरना है? झूठ बोलण तो डरिए, हेरा फेरी तो डरिए, बेईमानी तो डरिए। अगर डरिए तो उन्हां चीज़ां तो डरिए जिहड़ियां चीज़ां मैनूं मेरे मालिक तो दूर करने वालियां है, क्योंकि करनी आपो अपनी कह नेड़े कह दूर। वो करनी ना मैं करा जिहड़ी मैनूं मेरे रब तो दूर कर देवे, मेरे कर्म होने चाहिए जिहड़े मैनूं रब दे नेड़े कर देण। इसलिए मौत तो की डरना? या बंदा डरदा है कि आने वाले समय च मेरे ते कोई बुरा टाइम ना आ जाए, एवं बैठा बैठा डरी जाता कोई बुरा टाइम ना आ जाए, किते मेरे को ये ना हो गरीबी आ जाए। वो गरीबी तो की डरना? तुसी नेकी करो, अच्छा करो, अपने मालिक की खातर कुछ करो, तो रब का वादा है जो मेरी खातर करेगा उसके लागे तंगी कदी आ ही नहीं सकती। ये रब का वादा है। पर जो असीं कहंदे संभाल लो, इनू लोक च ला लो, तिजोरी च भर लो, जरा गौर करना, तिजोरी च भर लो, ये अगे गरीबी ना आए, तंगी ना जिन्ना मर्जी रख लो। ये गल याद रखना, जे नेकी नहीं करांगे, जिस तरह दसिया कि परमात्मा कहता जो नेकी करेगा ना, ये नेकियां तेरे काम आनियां है, जो तू जोड़ जोड़ के लुट लुट के रखी जाएगा, यही तेरे दुख का कारण बन गए। इसलिए कई बार बंदा कहता पैसा जोड़ी जो जोड़िए, तो पैसा ही उसकी जान का कारण बन जाता है। कई बार ना अपनी कोई इन्ना पिया खर्चदा तो है नहीं, खत्म करो इनू। इतिहास पढ़ के देखो, नहीं तो मुगलों के राज में किन्ने इदां दे बच्चे सी जिन्होंने अपने बाप नूं चक के कैद कर दिता, क्योंकि बाप कहता सी फलूल खर्ची नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना। वो कहते मारो इनू, मारो, इन्ना कुछ है, पर सानू तो यह इस्तेमाल नहीं। नफरत पैदा कर दिंदा है इंसान के अंदर। लोभ जो आ जाता है तो एक दूसरे के प्रति नफरत पैदा कर दिंदा है लोभ। इसलिए समझो इस चीज़ को। गरीबी तो बंदा भी डरदा रहिंदा कि गरीबी ना आ जाए। और जे तुसी अज मेहनत करते हो, अच्छा करते हो, तो तुहाडे अगे गरीबी कदी ठहर ही नहीं सकती, तुहानू तंगी कदी आ ही नहीं सकती। इसलिए इदां दी कई चीज़ां है, किते मेरा कारोबार ना बंद हो जाए। हुण कारोबार भी उन्हां दे बंद हुंदे जिहड़े बेईमान हुंदे आ, हेरा फेरियां करने वाले हुंदे, झूठ बोलण वाले हुंदे आ। उन्हां दे कारोबार क्यों बंद हुंदे आ? क्योंकि अज एक ना हेरा फेरी करके 4 पैसे दा बचा ले, पर उन्हें जिहड़ा प्रचार करना ना तुहाडा, भाई उहदे कोल ना जाई, बड़ा गलत बंदा है वो, तो उहदे नाल ही तुहाडे कारोबार बंद हो जाने। तो जे तुसीं सच्चे हो, ईमानदार हो, एक नाल भी ईमानदारी कीती, तो अपनी जुबान नाल तुहाडा गुणगान करेगा कि उत्थे जाओ बंदा बड़ा सच्चा है। सो सच्चियां नूं, नेकां नूं कदी कमी कोई आंदी नहीं है। तो जिन्होंने बेईमानी करनी है वो ज्यादा देर ठहर ही नहीं सकते, उन्होंने एक दिन तबाह होना ही है, क्योंकि उन्होंने तबाह उन्होंने बेईमानी नहीं कर देना है, उन्होंने बुराई नहीं उन्होंने खत्म कर देना है। इसलिए समझना जरा, डरिए माड़े कर्म तो और अच्छा कर्म करने वास्ते हमेशा पहल करिए कि मैं अच्छा करना है, नेकी करनी है,
ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੈਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਇਹਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੱਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮੀ ਕੋਈ ਆਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਫਲਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਲਓ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਲੇ 2 ਫੁੱਟ 2.5 ਫੁੱਟ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਦਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲੈਂਦੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਲੜਿਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਦਤ ਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਗੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫੇਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੀਵਰ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ कठोर होता है जीवन में सफल भी वही होता है। या इन्हों कह लो कि जो अपने प्रति कठोर नहीं हो सकता वो जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए कठोर कितना होना है। हुण फर्ज करो तुहानू आदत है सवेरे 6 बजे या 7 बजे 8 बजे उठन दी, कठोर होवो कि 4 बजे उठना है मैं, ठीक है उठन च तकलीफ होएगी, पर ये तकलीफ मैं चलनी है, क्योंकि जे तकलीफ चल के मैनू फायदा हुंदा है तो ये तकलीफ चलन नू मैं अपने प्रति कठोरता। जिदा कहते ना वो मेरा डैडी बड़ा सख्त है, वो मैनू आ चीज नहीं खाण दिंदा, मैनू वो चीज नहीं खाण दिंदा, कह दिंदे ने कई न्याणे मेरा डैडी बड़ा सख्त, वो आ काम नहीं करन दिंदा। इदां ही अपने आप नू अपने प्रति सख्त बनाओ कि कोई गलत काम मैं करना ही नहीं है। इहनू कहंदे है सख्ती। भुखा रहना मंजूर है पर गलत चीज खानी मैनू, इहनू कहंदे अपने प्रति कठोर। मैं खा सकदा बुरियां चीजां, मैं गलत चीज़ां खा के पेट भर सकता हाँ, पर मैनू पता मेरे वास्ते ठीक नहीं। हुण इन्ना मैं कठोर है, चाहे 1 दिन 2 दिन 3 दिन भुखे रहना पै जावे, रहन नू तैयार है मैं। समझ नजर आ सारिਆਂ ने। इत्थे लागे ना एक पिंड पैंदा फरीदपुर शायद ना लागे ही है, उत्थे सुरिंदर हुंदा सी एक, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀਵ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ, ਏਰੀਆ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। 1 ਦਿਨ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਫਰੂਟ ਖਾਦਾ ਉੱਥੇ। ਐਪਲ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਨਾਨਾ ਲੈ ਲਏ, ਅੰਗੂਰ ਲੈ ਲਏ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਖਾ ਲਈਏ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਚ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸਰਚ ਕਰ ਲਵੇ ਗੂਗਲ ਮੈਪ ਕੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਪੁੱਛ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਜੀਟੇਰੀਅਨ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਣਾ ਖਾਦਾ ਸੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਨਾ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਪਏ ਆ, ਚੱਕ ਦਿਓ ਫੱਟੇ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਫਿਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ कि अपने प्रति कठोर बनने का मतलब की है कि जिहड़ी चीज मेरे वास्ते अच्छी नहीं है, चाहे मन जिन्ना मर्जी करे, चाहे मन जिन्ना मर्जी करे, रेस्ट कर, आराम कर भाई, अच्छा है, मैनू अच्छा लगता सोफे ते बैठना, कठोर बनो, उठ धुप्पे खड़ना ही पैना, मेहनत करनी पैनी है, फिर ही कामयाबी मिलनी है। जिदा कहते ने एक राजे नू सैनापति की लोड़ सी, एक राजे नू सैनापति की लोड़ सी, तो राजे ने एक टारगेट रखिया सी कि आ निशाना जो मार देगा वो मेरा सेनापति बनेगा। तो कहते एक नौजवान 18 साल का नौजवान तीर कमान लिया और जंगल की तरफ चला गया। तीर कमान लैके जंगल की तरफ चला गया और की किया उसने 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीना खान पीन की चिंता छड़ के बस दिन रात अभ्यास कर रहा है। महीने बाद वापस आया और राजे नूं कहंदा दसो जी किहड़ा निशाना लाना है। और राजा कहंदा कई बड़े बड़े नहीं ला पाए, तू की लाना है। कहना महाराज करो तो सही। जिद्दां ही रखिया पहले तीर च निशाना लाता उसने। राजा हैरान आ गया, तू वो बड़े बड़े तीर अंदाज नहीं कर पाए। तो उसने उन्होंने कहा जी तीर अंदाज निशाना लाना जानते सी, पर मैं उत्थे निशाना लाना सीखिया जो तुहाडा टारगेट सी। समझना जरा, क्योंकि राजे ने जिद्दां दा मॉडल बनाया सी ना, उन्हें उदां दा मॉडल नकली बना के जंगल च प्रैक्टिस ही उत्ते कीती। और जिहड़ी चीज ते बार बार प्रैक्टिस करते हैं फिर साडे वास्ते आसान
ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲੈਂਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਔਖਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਔਖਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਲਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਨਕਲੀ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ, ਮਾਡਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬੁੱਧਾ ਉਦਾਂ ਦੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਗਿਆ, ਆ ਗਿਆ ਰਾਜੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੋਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਇਹ ਨਾ ਦੱਸੋ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਕੰਮ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੰਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸੌਖਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ये मत पूछो कि मेरा हौसला कितना है, ये मत पूछो मुझसे मेरा हौसला कितना है, अभी तो मंजिल पाने का पक्का इरादा किया है। ये ना पूछो मुझसे मेरा हौसला कितना है, अभी तो मंजिल पाने का पक्का इरादा किया है। ना हरा पाएगी दुनिया की मुश्किल मुझको, अब खुद से जे मैंने वादा किया है। इतना वादा चाहिए है कि मैं अपनी आप ना वादा करना है कि कोई मुश्किल मैनू, और फिर कहांगे मुश्किल नहीं हरांदी, हार ऐसी मन के बह जाते कि काम मुश्किल है, मेरे तो नहीं होना, नहीं तो कोई मुश्किल सानू हरा सकती है। तो जे ऐसी अभ्यास करिए, मेहनत करिए, विश्वास ना अगे वधिए, तो ऐसी हर मुश्किल हराण की ताकत रखते हैं। क्योंकि इंसान अपने अभ्यास ना, अपनी मेहनत ना नामुमकिन भी मुमकिन कर सकता है। गल तो मेहनत दी है। अज बंदा मेहनत करने को तैयार नहीं है, इसलिए तुसी भी ये अपने आप ना वादा करो कि मैं कदी हार, चाहे मेरे जीवन च कोई मुश्किल आवे, कोई प्रॉब्लम आवे, किसी तरह का भी हालात आवे, हुण मैं मंजिल पानी है। हुण कोई पूछे ना तेरा हौसला, तेरी हिम्मत किदां दी है, होगा हुण ना हौसला पूछ, हुण तां मंजिल पाण दा पक्का इरादा किया है। कि हुण तां पक्का इरादा कर लिया कि या तां मंजिल पानी है, तो या अपनी जान ही देनी है। जान देने का मतलब रास्ते चलदे कोशिश करदे जा तां मरूंगा या अपनी मंजिल पाऊंगा। हुण मुड़न वाला मैं नहीं है, हारन वाला मैं नहीं है, पिछे नहीं मैं मुड़ना, मैं अगे वधना है। क्योंकि जिन्हां दे अंदर सोच हुंदी ना कुछ करन दी, जिद्दां एक बहुत बड़े ऋषि होए है, उन्हां दे जीवन दी ना बड़ी प्यारी घटना याद आ गई। ऋषि पनीनी उन्हां दा नाम सी, महाऋषि पनीनी, जिन्हां ने बहुत बड़ा ग्रंथ लिखिया और कहंदे अज तक उदां दा ग्रंथ कोई लिख ही नहीं पाया। महाऋषि पनीनी जदों बचपन चो गुरुकुल च गए, गुरुकुल का मतलब होंदा एक आश्रम जिथे गुरु, अजकल स्कूल है, कॉलेज है, उत्थे बच्चों को शिक्षा दी जाती सी। जदों उन्हां दे पिता उन्हां नूं लैके ना गए गुरुकुल विच, उन्हां दा एडमिशन कराउण, दाखला देण कि महाराज मेरे बच्चे नूं भी सिखाओ। तां जिहड़े उत्थे गुरु सी अगे, उन्हां ने जदों इहनूं देखिया तां इह थोड़ा नटखट सी, जिद्दां बच्चे इल्ती हुंदे है। सारे बच्चे शांत हो के बैठे ते थोड़ी इल्तां करदे सी। ते इन्हां ने बुलाया, उरे आ इधर, पर समझदार बड़े से, उरे आ इधर। और वो समा सी जदों बच्चा 14-15 साल का हो जाता सी ना, उस वेले उन्होंने शिक्षा, क्योंकि श्री कृष्ण भी जो 16 साल के सी तो फिर ऋषि संदीपान जी के आश्रम गए सी शिक्षा लैण वास्ते। उस तो पहला तो उन्होंने कालीए नाग का वध किया, बहुत कुछ किया। अजकल तो 3 साल के बच्चे ने स्कूल में पा दिता जाता ना, उस वेले टाइम उदा का होंदा सी। हुण जदों पनीनी ऋषि जी गए, उन्होंने बुलाया, उरे आ इधर। तां जदों हथ देखिया, कहते हथ दिखा अपना, हथ देखिया तो उस वेले वो कहते चला जा अपने घर। जदों उत्थे रहिंदे नूं महीना 2 महीने हो गए ना, देखिया इल्तिया बच्चा है, पढ़ता है नहीं, भी इहदे हथ 'च विद्या की रेखा भी है कि नहीं। उन्होंने बुलाया, देखिया, वो कहते चल जा पुत्त, मेरा टाइम, मेरा समय खराब ना कर, क्योंकि तेरे हाथ में विद्या की रेखा ही नहीं है, तू पढ़ ही नहीं सकता, चला जा इत्थों। ऋषि पनीनी जी कहन लगे, कहते अच्छा गुरुदेव, विद्या की रेखा हुंदी किदां दी है, मैनूं तां इह तां दसो पहलां। उन्होंने अपना हथ किया अगे, कहते देख इत्थे की रेखा हुंदी है, जिथे हुंदी ना उन्होंने
ਉਹ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਰੇਖਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਿਦਿਆ ਦੀ, ਆ ਦੇਖ ਲੈ ਮੇਰੀ ਰੇਖਾ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਰੇਖਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੇਣੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਕਹਿ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਦੌੜ ਕੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅੰਦਰ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਹੱਥ 'ਚ ਛੁਰੀ ਆ, ਲਹੂ ਨਾਲ ਲਿਬੜੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਹੂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਲਓ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੋਰ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ? ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਲੰਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਬੀ ਖਿੱਚ ਦੇਵਾਂ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ, ਬਾਹਰੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਟਖਟਾ ਪਰ ਹੈ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ। ਔਰ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੌਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਹਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਣ ਦੀ, ਤੂੰ ਵਾਕਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ, ਮਹਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਪਣੀਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੋਈ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਅੰਦਰ ਲਗਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਤੜਫ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿੱਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕਹੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਭਾਗ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ किसी ने मुझे देखकर कहा, किसी ज्योतिषी ने मुझे देखकर कहा तेरे ग्रह ठीक नहीं है, तू कभी कामयाबी नहीं पाएगा। किसी ज्योतिषी ने मुझे देखकर कहा तेरे ग्रह ठीक नहीं है, तू कभी कामयाबी नहीं पाएगा। मैंने उसे कहा ओ ग्रहों को बनाने वाला मेरा मालिक मेरे साथ है, वो खुद ही मुझे कामयाबी तक ले जाएगा। मैनू फिक्र करने की की लोड़ है? मेरे ग्रह चंगे है माड़े है, हत्थां दे लकीरां चंगियां माड़ियां, टेंशन तुसी छड्डो ज्योतिषी साहब, क्योंकि मेरे नाल वो है जिहड़ा लकीरां लिखण वाला है, मेरे नाल वो है जिहड़ा ग्रहां नू बनाउण वाला है। इसलिए मैनू ना ग्रहां दी फिक्र है तो ना हत्थां दियां लकीरां दी फिक्र है। तुसी कहंदे तू कामयाबी नहीं पाएगा, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਪਣੀ ਹੱਥ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੱਥ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਨੇ ਕਠੋਰ ਬਣੋ, ਸਖਤ ਬਣੋ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੀੜਾ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਠੋਰ ਹੋਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਚੱਲਦੇ ਹੈ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਡਾ ਬੜਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ 4 ਕਦਮ ਵੀ ਵਧਾ ਸਕੇ ਅੱਗੇ। ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਡਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ कि ये ना पूछो मुझसे कि मेरी हिम्मत कितनी है, अब तो मैंने मंजिल पाने का पक्का, ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਣੀ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਪਾਣਾ ਹੀ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਯਤਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਸੈਰ ਕਰ, ਹਾਏ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਇਹ ਕਠੋਰਤਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇਹ ਦਰਦਾਂ ਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ, ਇਹ ਉੱਠਣਾ ਤਾਂ, ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਠੋਰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੋਫੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਆ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੰਡੀ ਏਸੀ ਦੀ ਹਵਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਾਪ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਗਨੀ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੁੰਦਨ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਕਦੀ
ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਦਾ ਤਾਪ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿਖਾਰ ਆਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ, ਵਚਨ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਟਾਰਗੇਟ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਰਸਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਣ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨਾ ਹਾरूंगा कभी, हौसला अपना अब खुद से जे मैंने वादा किया है। हुण मैं कदी अपना हौसला नहीं हारना, कदी हिम्मत नहीं हारनी, कदी निराश नहीं होना, बल्कि अपने आप वादा कर लिया कि जो भी मर्जी होवे मैं कामयाब होके दिखाना है। बोलो दिखाओगे कि नहीं? हुण सिर्फ सुनियो ना ते थोड़ा अमल करियो अगर खुशियां चाहिए तां, अगर कामयाबी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सुनने वाली गल नहीं बनती, गल उदों बनती जदों इंसान सुन के उत्ते चलण की कोशिश भी करे। इसलिए अपने प्रति कठोर और दूजे के प्रति दयालु बनो, दूजियां ते दया करो, दूजियां के प्रति कठोर ना बनो कि लै आ तैनू खाण नूं नहीं देना है। शर्तां अपने नाल लागू करो भाई कि जे मैनू कामयाबी चाहिए है तो मेहनत भी मैनू करनी पैनी, जे मैनू अच्छी सेहत चाहिए है तो फिर नियम भी मैनू ही अपनाने पैने हैं, और जेड़े बंदे ने नियम अपनाने फायदा भी उन्हीं होना है। समझते हो, जिन्हें नियम तोड़ी जाने हैं तो फिर उन्होंने की फायदा होना। ਹੁਣ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਰਮੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਬੜੀ ਕਠੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੜਕੇ ਉਠਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਗਰਾਊਂਡ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਠੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਠੋਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਦੌੜਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਠੋਰ ਬਣੇ, ਰੋਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਹੈ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 3 4 5 10, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਤੋਂ 15 ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ ਤਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆ ਦਰਦਾਂ ਦੁਰਦਾਂ, ਆ ਮਾੜੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਇਹ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਸੁੱਖ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਇਹਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ कि सफलता और खुशी के लिए ज्यादा समझदार होना जरूरी नहीं है। ये जीवन में सफलता चाहिए, खुशी चाहिए है, तो बंदा कहता बड़ा समझदार बंदा होना पैंदा, बड़ा ना बुद्धिमान चाहिए है, वही सफल हो सकता, खुश हो सकता है। पर ऐसी अपने ना जीवन का निचोड़ देखा एक कि सफलता और खुशी के लिए ज्यादा समझदार होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पागलपन और अपने मालिक पर विश्वास होना जरूरी है। क्योंकि खुश भी हो ही सकता है ना पागलपन हो थोड़ा जिहा। समझदार बंदा तो कहेगा अच्छा दुनिया की कहेगी, वो समझदार दुनिया बारे ही सोचता रह जाता है। जे मैं इदा किया वो की कहेगा, तो जो पागल होंगे कहता भाई आनंद लो, चाहे दुनिया पागल कहती कही जाए, मजा लेना जिंदगी का ऐसे। समझते हो कि नहीं? इसलिए जिन्होंने पागल कहा गया, इतिहास भी उन्होंने रचिया है। जेडे समझदार सी वो स्कूलों कॉलेजों च जाके इतिहास रटते हैं, रटते का मतलब याद करते हैं। जेडे समझदार है, जिन्होंने बुद्धिमान कहा जाता है, वो किताबों को पढ़ के इतिहास रटते हैं। तो जिन्हों का अंदर पागलपन होता है और जिन्हों के अंदर अपने रब से विश्वास होता, वो इतिहास रटते नहीं, वो इतिहास रचते हैं, वो लिखते हैं इतिहास। इसलिए जो एडिसन बल्ब की खोज कर रहा तो दोस्त के घर दे पागल हो गया, हटता ही नहीं है। एक बार 2 बार 10 बार 100 बार 1000 बार 2000 5000 बार फेल हो गया, फिर लगा है पागल है। ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਹਵਾ 'ਚ ਪਲੇਨ ਉਡਾਣਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਲੋਹਾ ਹਵਾ 'ਚ ਉੜੇ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਕਿਹਾ। ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨਵੀ ਕਹਿੰਦੇ 17 ਵਾਰ ਹਾਰਿਆ ਜੰਗ, ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਟਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ 18ਵੀਂ ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲਪਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਣ ਦੀ, ਸਫਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ। ਆ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਪਾਗਲ ਹੈ। ठीक है भाई, जो पागल तुसी पागल कह लो, ऐसी खुश होंगे तो सानू खुश रहन दिओ। फिर समझदार हो के दुखी होने नालों चंगा थोड़े जे पागल हो के जीवन का आनंद ही ले लीए। समझते हो कि नहीं? हंस के दिखाओ थोड़ा जा, बेशक बाहर खड़ा कोई भी कहे पागल, वो कोई गल नहीं। पागल भी वो होंगे जिन्होंने किसी गल नूं पा लिया होंदा है, क्योंकि फकीरां गुरुआं रहमत नूं पागल ही किया गया सी कि नहीं? बाबा फरीद नूं भी किया, ये तो पागल हो गया फकीर। हजूर मुहम्मद साहब दे पत्थर मारे, कोई पागल है। महात्मा बुद्ध के पिछे कुत्ते छड्डे, कोई पागल आ गया। वो जिन्होंने इतिहास में अज नाम चमकाया ना लोगों ने उन्होंने, और जो एप्पल कंपनी का फाउंडर है स्टीव जॉब्स, लोग उन्हें भी कहते सी कई तरह कंपनी, ये पागल है भाई, ये तो जिद्दी बंदा जिहड़ी चीज़ नूं फड़ लैंदा हटदा ही नहीं है। ये सोच के देखो, समझदार बंदा ना एक बार कोशिश करेगा, 2 बार कोशिश करेगा और समझ की कहेगी बस कर यार 2 बार हो गया, हुण नहीं होना। तो जिहदे अंदर पागलपन होवे
ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਚੌਥੀ, ਪੰਜਵੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਹਟ ਜਾਓ ਪਿੱਛੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਟਣਾ, ਪਾਗਲ ਹੈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਔਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ, ਗੂਗਲ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਬੜੇ ਅਕਲਮੰਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੌਕਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਸੀ ਹੈਰੀਸਨ ਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਸਕੂਲੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਨਾ ਹੈਰੀਸਨ ਫੋਰਡ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਨੇ, ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 8 ਸਿਲੰਡਰ ਫਿੱਟ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਲੱਭੋ ਇਹਨੂੰ। 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਪਾਗਲਪਨ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਇਹ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗੱਡੀ ਬਣੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਰਬਾਪਤੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਾਗਲਪਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸੋਚ ਲਵੇ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਾਗਲਪਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਹਾਂ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਸੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਮੈਚ IPL ਕਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਿੱਤੀ? ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੱਸ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਹੱਸੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹ ਲੈ ਪਾਗਲ, ਦੇਖ ਲੈ ਕਿਤਾਬੀ ਕੀੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਸੀਗੇ ਨਾ ਗੂਗਲ ਟਾਈਪ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੀਮ ਮੈਚ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਆਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਟੌਪ ਤੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਟੌਪ ਤੇ ਪਹੁੰਚੂਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਏਗਾ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਨੂੰ। ਉਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ 'ਚ ਮੈਡਲ ਪਾਵੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਟੌਪ ਕੀਤੀ, ਡਿਗਰੀ ਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਡਾਕਟਰ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਟੌਪਰ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆ ਗੁਆਂਢੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਖਾਧਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਆਪਣਾ ਲਕਸ਼, ਆਪਣਾ ਗੋਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਲਕਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵਿਅਸਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਾੜ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰਸਤੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਜਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ, ਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਕੋਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਫਲਾਨੇ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਆ ਖਬਰ, ਆ ਫਲਾਨਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ ਫਲਾਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਚੜਾਈਆਂ, ਉਹ ਗਿਰੇਗਾ ਥੱਲੇ ਖਾਈ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਰਸਤੇ ਵੱਲ, ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਉਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਕਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜੋ ਤੇਰਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ, ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਤੂੰ ਕਪੜਾ ਕਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਹੈ ਕੀ, ਤੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਓਏ ਤੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਖਬਰ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਖਬਰ ਲਈਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਅੱਛੀ ਸਿਹਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਪੀ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਇਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁਦ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੈਂ, ਔਰ ਸਾਥ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਸੰਭਵ, ਬਸ ਸਾਥ ਉਹਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ फिर वो गल कहांगे कि किसी ज्योतिषी ने मुझे देखकर कहा तेरे ग्रह खराब हैं, तू कभी कामयाबी नहीं पाएगा। मैंने उससे कहा वो ग्रहों को बनाने वाला मेरा मालिक मेरे साथ है, वो खुद ही मुझे कामयाबी तक ले जाएगा। बस मालिक दा साथ चाहिदा है, तो फिर सानू होर किसी चीज तो डरन दी लोड़ नहीं, ना ग्रहां दी फिक्र करन दी लोड़ है, ना किसी दिन त्योहार की चिंता करने की लोड़ है, ना शुभ मुहूर्त की चिंता करने की लोड़ है, क्योंकि जो मालिक की बाह पकड़ ली है तो फिर फिक्र कादी, बस वो विश्वास से चलांगे तो कामयाबी जरूर, सफलता जरूर, खुशियां जरूर मिलनगियां। बस अंदर एक लगन चाहिए कुछ करने की, एक विश्वास चाहिए अपने मालिक ते कि मैं कर सकता हाँ, मैनू हासिल हो सकता है, क्योंकि मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता दी पौड़ियां चढ़ाने वाला मेरा मालिक मेरे। ये विश्वास अंदर चाहिए, बोलो है कि नहीं? इस करके थोड़ा बनो अपने प्रति कठोर, ताकि तुसी बड़ी तो बड़ी मंजिल नूं पा सको। और फिर एक गल कहांगे तुहानू कि अगर जीवन च मुश्किलां भी आण ना, तो फिर मुश्किलां नूं अपने ते हावी ना होण दिओ। ये तक बड़ी प्यारी कहानी तुसी सुनी होएगी। एक बार एक आदमी अपने गधे दे नाल जंगल च जा रहा सी, गधे दे नाल जंगल च सफर करता जा रहा सी। जदों जा रहा सी तां अचानक की होया, एक गड्ढा सी बड़ा गहरा, जिहदे च गधा गिर गया, गधा गिर गया। हुण की होया, फिर मालिक ने देखिया कि गधे नूं कड्ढिया तां जा नहीं सकदा, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कल्ला मैं किद्दां गधे नूं कड्ढां। फिर उन्हें की कीता कि कोल ही मिट्टी सी, उन्हें मिट्टी चक चक के विच पानी शुरू करती कि गधे नूं इदां ही दब देवां मिट्टी थल्ले, ताकि कोई जानवर नूं तड़फा के ना मारे। समझना जरा, ये भी ज्ञान देने वाली कहानी है, ना सोचो कभी इदां भी हुंदा है, क्योंकि कुछ चीज़ां होंदियां सिर्फ सानूं समझाउण वास्ते हुंदियां है। कि उन्हें मिट्टी पानी शुरू कर दी। जदों मिट्टी पानी शुरू की तो गधा निराश जिहा हो गया है, आ की मेरे मालिक ही मेरे ते मिट्टी पाई जा रहा है। निराश जिहा हो के गधा उत्थे ही बह गया। की कीता? उत्थे ही बह गया, दुखी जिहा हो के, और वो मिट्टी पांदा गया, गधा बैठ गया कि मेरा मालिक ही मेरे ते मिट्टी पाई जा रहा है। और देखदियां वो मिट्टी पांदा गया तो मिट्टी थल्ले गधा दब के खत्म हो गया। हुण एक कहानी है गधे दी है, जिहड़ा सी नैगेटिव गधा, की सी नैगेटिव, जो नैगेटिव सोच रहा सी, नैगेटिविटी सी जिहदे अंदर। तो हुण आ जाइए पॉजिटिव गधे ते, जिहदी सोच पॉजिटिव सी। हुण एक दूजा मालिक अपने गधे नाल जा रहा है। हुण जदों वो जा रहा है, उत्थे भी गधा कित्थे गिर गया? गड्ढे 'च गिर गया। ਉਹਦੇ भी मालिक ने सोचिया कि लै बई हुण गधे नूं कड्ढना औखा है, इहनूं मिट्टी पा के दब दईए। जरा हुण सोचना समझना इस चीज़ नूं कि पॉजिटिव गधे नूं की होया कि जदों मालिक ने चक के मिट्टी उत्ते पानी शुरू की ना, तो गधा खड़ा हो गया, रिंगण लग पिया खुशी नाल, कहंदा वाह मेरा मालिक, वाह शाबाश, पा दे होर, यानी अपनी भाषा 'च कह रहा है। हुण मालिक मिट्टी पाई जा रहा है तो गधा खुश होई जा रहा है। मालिक मिट्टी पांदा है, गधा खड़ा है, खुश है, वो मिट्टी पाई जाता है। जिद्दां जिद्दां गड्ढा भर रहा है, गधा जदों इत्थे तक मिट्टी हो जाती, खुर चकदा उपर रख दिंदा है, और जदों मिट्टी दा गड्ढा भरी जाता, गधा उपर आई जाता खुश होके, और जिद्दां जिद्दां उपर आई जाता है, उदां दा गड्ढा जिहड़ा है मिट्टी नाल भरदा जा रहा, और गधा उपर आई जाता है। हुण देखदियां मालिक मिट्टी पांदा गया, और जदों मालिक ने भी देखा कि गधा पॉजिटिव है, हिम्मत वाला है, तो उन्हें मिट्टी पांदा गया, और धीरे धीरे गधा ऊपर तक आ गया कि छाल मार के गड्ढे जो बाहर निकल गया, और मालिक के पैर चटन लग पिया।
ਮਾਲਕ ਨੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਹੁਣ ਕਹਾਣੀ ਇਹ ਦੋ ਗਧਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਧੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੋਚਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉੱਥੇ ਗੋਡੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਗਧਾ, ਉੱਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਦਬਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਲਕ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜਾ ਗਧਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ। ਜਿੱਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਡੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਸੋਚੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਗਿਰਿਆ ਆ ਤਾਂ ਗਿਰਿਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਇਹ ਸੋਚ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ, ਜਦ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਿਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਉਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਟੋਏ ਚੋਂ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਵੀ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਰਿਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। ਬਸ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ, ਅੱਛੀ ਸੋਚ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਮਤ ਸੋਚੋ, ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ कि उसके बारे में मत सोचो जो तुम खो चुके हो, उसके बारे में मत सोचो जो तुम खो चुके हो, बल्कि उसके बारे में सोचो जो तुम पाना चाहते हो। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਏ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵਕਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਹਾਸਿਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਉਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੋ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਦੁਖੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਜੋ ਚਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, 10 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਸੋਚਣਾ? ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਜੋ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਣਾ ਭਲਾ? खुद को तराश कर इतना बेहतर बना दो, खुद को तराश कर इतना बेहतर बना दो कि तुझे पाने वाला नाज से इतराए। समझदे हो कि ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਵੋ ਨਾ ਨਾਜ ਨਾਲ, ਨਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆ ਮਿਲਿਆ, ਆ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਤਰਾਏ, ਇਤਰਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਮੈਨੂੰ। खुद को तराश कर इतना बेहतर बना दो कि पाने वाला तुझे नाज से इतराए और तुम्हें जो छोड़कर चला जाए वो सारी जिंदगी पछताए कि मैं गवा ही दिता। इतना बेहतर बनाओ अपने आप को, किसी की खातर रो के जिंदगी खराब ना करो। तराशो अपने आप को, क्योंकि जेड़े हीरे तराशे जाते हैं वैल्यू भी। इसलिए खुद ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ कर करके, खुद ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਗਨੀ ਚ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਅਗਨੀ ਇਦਾਂ ਤਪਾ ਦਿਓ, ਇਦਾਂ ਤਪਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਨਾਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸਾਥੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਜ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਵੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜਿੰਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕਰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੈਸਟ 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 ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਸੋਚੋ ਨਾ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ ਹਲੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ? ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਠਹਿਰ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ, ਦੀ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰ ਵੇਲੇ ਫੈਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ, ਵਧ ਰਿਹਾ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਿਆਨ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬੈਸਟ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਣੇ ਇਸ ਭੇਦ ਕੋ ਔਰ ਕਰੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼। ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਜਾਓ ਉਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਫੈਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਤਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਚੀਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਆੰਤ ਹੈ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੇ ਲੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਨਾ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ? ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਚਲੋ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੈਠਦਾ? ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸੇ ਮੁਸਕਰਾਵੇ, ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਦਿਲ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਨ ਕਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਾਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ ਰੱਬਾ ਜਾਣਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਨਾ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਵਾਂ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਕਿ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਥ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕੀ, ਇਹ ਸਖਤ ਬੰਦਾ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਨਰਮ ਬਣੋ, ਅੱਛੇ ਬਣੋ, ਸਮਾਈਲ ਰੱਖੋ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ खुद को तराश कर इतना बेहतर बना दो कि जो तुम्हें पाले वो नाज से इतराए। नाज होवे ओनू कि मैनू ऐसा कोई मिलिया है, नाज होवे ओनू, मान होवे कि मैनू मिलिया है, इतराए, मैनू प्राउड है। खुद को इस तराश कर इतना बेहतर बना दो कि जो तुझे पाए वो नाज से इतराए और जो तुम्हें छोड़कर जाए वो सारी जिंदगी पछताए कि मैं गवा की लिया यार, इनू क्यों गवाता मैं, ये की मैं वो गवा लिया ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ। ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਭ ਘਟ ਮੇਰਾ ਸਾਈਆਂ ਸੁਨੀ ਸੇਜ ਨਾ ਕੋਏ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਉਸ ਘਟ ਕੇ ਜਾ ਘਟ ਪ੍ਰਗਟ। ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਈਏ ਉਹ ਘਟ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨ ਪਹਿਚਾਨਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਬੋਲਬਾਣੀ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਉੱਠਣ ਬੈਠਣ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹ ਚ ਅੱਛਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੋਵੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੁਰਾ ਉਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਣਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਾਸ਼ਾਂਗੇ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਪੀੜਾ ਤਾਂ ਚੱਲਣੀ। ਜਦੋਂ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਘਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਗਹਿਣਾ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਘਸਦਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਦ ਚੱਲ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤਰਾਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨਾਲ ਤਪਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ। ਹੁਣ ਆਖਰਲੀ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗੇ कि जो कश्ती अपने मालिक की रहमत के साथ चलती है वो कश्ती फिर हर तूफान से बाहर निकलती है। इसलिए याद रखना हमेशा कि अपने जीवन की कश्ती नूं भी किहदे सहारे जोड़ना है। असीं कह दिओ, क्योंकि एक कश्ती हुंदी है कि जिहड़ी कहंदी मैं आपे चलदी है, ते जिहड़ी कश्ती अपने आप ही कहंदी ने चलदी है, जिहदा कोई मालिक नहीं हुंदा तां फिर ओहदा बनदा की है? जरा सोचो, कदी करके देख लिओ। एक कश्ती नूं बिना मलाह तो ना नदी 'ਚ खड़ा कर दिओ तां जिधर नूं लहरां आणगीਆਂ
ਉਧਰ ਹੀ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਆਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ, ਕਦੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ, ਮਲਾਹ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਚੱਪੂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਸੇਫ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੇਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਨਾਉ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਲਾਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹਦਾ ਬਿਨਾਂ ਮਲਾਹ ਤੋਂ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਬਿਖਰ ਜਾਣਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹਵਾਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੁਝ में कुछ नहीं, जो कुछ है। इस करके जो कश्ती अपने मालिक की रहमत के सहारे चलती है, फिर वो हर तूफान से बाहर निकलती है। इसलिए अगर ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਰ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲੋ ਚੱਪੂ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੂਫਾਨ ਡੁਬੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚਾਬੀ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੋਟਾਂ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਚਾਬੀ ਮਾਰੋ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੰਜਣ, ਫਿਰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਫੜ ਕੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਚੱਪੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇਖੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੋਟ, ਬਸ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਆ, ਬਟਨ ਦਬਾਓ, ਜਿਹਦਾ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਨਾ ਇਹ ਚਾਬੀ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ ਕਿ ਤੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚਾਬੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੀ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਧਰੋਂ ਰਹਿਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੋਲੂਗੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਲ ਆ ਕੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ, ਸਿਕਸਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਲੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਹਿਰਾਂ ਆਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਉਹੀ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਦੇ, ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ। ਪਕੜਿਆ ਕਰੋ, ਪਕੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਐਸੀ ਕਿ ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਪਾਗਲਪਨ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝਦਾਰ, ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਖਾਲੀ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਥੋੜਾ ਪਾਗਲਪਨ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਲੀ ਚੜਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨੱਚ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਜਰੀ ਬਣਨਾ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਥੇਰਾ ਕਿਹਾ ਬੁੱਲਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਗਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਪਾਗਲ। ਉਹ ਜੇ ਪਾਗਲ ਬਣ ਕੇ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਬਣਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾ ਕੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰਾਜੀ ਹੁੰਦਾ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹ ਬੁੱਲਿਆ ਸੈਯਦ ਹੋ ਕੇ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਰਤਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੋਚੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਬੁੱਲਾ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਰਗੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਏਡੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਪਾਗਲ ਕੰਜਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ। ਪਰ ਬੁੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਰ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘੁੰਗਰੂ ਪਾਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਪਾਗਲ ਕਹਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮੀਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਗਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਮਝ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਜਪੁਤਾਨੀ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਗਮੇ। ਪਰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਨਾ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਲੇ ਭਾਈ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਜੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੀ ਅੱਛੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ कि ये लाइन दोबारा कहूंगा, लिख लियो कि जिंदगी में खुशी और सफलता के लिए ज्यादा समझदारी की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा पागलपन और अपने मालिक पर विश्वास होना जरूरी है। बस थोड़ा जा पागलपन होवे और अपने मालिक पे विश्वास होवे। पागलपन का मतलब पागल है, मंजिल बारे सोच लिया तो पाके ही हटना, हुण रुकना मैं नहीं है, चाहे जो मर्जी, चाहे कोई दुख चलना पवे, क्योंकि पागल परवाह ही नहीं करते। इसलिए बंदा है पागल है भाई, ने हटना ही नहीं हटना भाई, मंजिल तो पाए तो बिना की हटना, हुण तां पा के हटांगे। इस करके ये इश्क होना जरूरी है। तां ही तां दसिया ना बुल्ले शाह जदों नच रहे सी सारे हट गए पर बुल्ला नहीं हटिया, तां कहंदे पागल है कोई, हटदा ही नहीं, तां कच बिखेरे गए।
ਕੱਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੱਚ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਕਈ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਚ ਤੇ ਵੀ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਹ ਇਨਾਇਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਬੁੱਲਾ ਆ ਭਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਗਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਐ। ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਡਰਦਾ ਭਾਈ ਕੰਡਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਣਾ, ਦਰਦ ਹੋਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਚ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਗਲ ਦਰਦ ਦੀ ਪਰਵਾਹ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਮਾਰੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ। ਪਾਗਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੀੜਾ ਵੀ ਆਂਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੱਚਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਯਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਹਾਲੇ ਪਾਗਲਪਨ ਘੱਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲਪਨ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਹਲੇ। ਚਲੋ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਔਰ ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਗਲਪਨ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ। ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ। मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। मेरी हिम्मत बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। मेरा हौसला बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। मेरी खुशी बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई, बढ़ गई। रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। मेरा जोश बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। मेरे सारे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। विश्वास ना किया ना, चेक कर लो, दुख दूर हो भी जाने। अंदर जोश चाहिए है, अंदर प्यार चाहिए है, खुशी चाहिए है, यकीन चाहिए अपने मालिक का। तो फिर मुर्दे भी उठ के दौड़ पैंदे, तुसीं तां फिर जींदे जागदे। अपने मालिक ते यकीन रखो, विश्वास रखो। आने वाला समा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੇਣ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਿਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰ ਦੇਣ ਕਿ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਓ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਨਾਲ ਜਾਓ ਔਰ ਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਲਿਕ। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।